So officially, this is our first lecture of macroeconomics for the fall semester 2021. Uh, we hope that we are going to complete at least 24 lectures in this course, and this semester will be blended. Like some of our classes will be on face-to-face platform, and other rest of the classes will be on the online platform. So before mid, actually, we will start the online. We will start on online platform, but after mid, we're hoping that we will be on our class. So if you are from Paban campus, don't worry about that. The class arrangement and the thing will be like in this way, so that we can attend the face-to-face class on there. So before starting today's class, I would like to share myself. Maybe most of you didn't get my class because the basic courses previously I took on Green Business School, like the basic mathematics or comparative. Those are not conducted by me last few semesters. So maybe this is my first course with you. So that for that purposes, just I'm going to introduce myself. And already I have shared this course outline with you on your Google Classroom. So from there you can find it. So I'm Laila and I'm the lecturer of economics in Green Business School. And I have completed my MSc and BSc in economics from Jahangirnagar University. Uh, so as I mentioned, yes, my degree is MSc and BSc. That means I'm the Bachelor of Science and Masters of Science. এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন থাকে, এই জন্য আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে yes, my degree, the name of my degree is BSc, MSc. জাহাঙ্গীরনগরে যেটা হয় যে আমাদের টার্মটা আসলে ম্যাথমেটিক্যাল বেসড হয়, সো দ্যাট আমাদের হচ্ছে গিয়ে ডিগ্রিটাও দেয় বিএসসি এমএসসি। আরো একটু ক্লিয়ার করার জন্য আপনাদের বলে দিই, আমার হচ্ছে গিয়ে I'm from pure science background. Up to HSC level I was in science department, and আপনারা যেটাকে বলেন ম্যাথ বায়োলজি, আমাদের সময় ভাবে বলতো থার্ড সাবজেক্ট ফোর্থ সাবজেক্টের বিষয় ছিল। তো আমার এরকম ছিল, ম্যাথ বায়োলজি ছিল। এখন মনে হয় যে এত কষ্ট করে কিছু ম্যাথস করে মানে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এগুলো পড়ে আসলে আলটিমেটলি আমার যেটা হয়েছে লাইফে, আমি খুব সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো আমি খুব এনজয় করি, আমার খুবই পছন্দের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো আমি খুবই এনজয় করি, তো ওই জন্যই বললাম যে আমার কোনো রিগ্রেট নাই যে আমি পিওর সায়েন্সে ছিলাম। বাট পরবর্তীতে যেটা হয়েছে ইকোনমিক্সে, যে আমার শুধু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম গুলো কাজে লেগেছে, লাইক ক্যালকুলাস, দেন হচ্ছে গিয়ে ইন্টিগ্রেশন, ডিফারেন্সিয়েশন বা পারমুটেশন, কম্বিনেশন, এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেখা যেত যে খুবই মানে আমাদের খুব কমন প্র্যাকটিস ছিল। আমরা যেসব থিওরিজ পড়েছিলাম সেগুলোকে আসলে প্রুফ করার বিষয় থাকতো, তো প্রুফ যখন করা দরকার হতো তখন এই টার্ম গুলো আমরা ইউজ করতাম, এটাই বলতে চাচ্ছি। Okay, so here is my phone number and my mail address. If you face any kind of problem, yes, feel free to knock me. But আমি সাজেস্ট করবো যে আমাকে যখন ফোন করবেন একবার ফোন করবেন। যদি আমি ফোনটা রিসিভ না করি, which means I'm actually busy. আমি যখন ফ্রি হব ইনশাআল্লাহ I will call you back. And যে কোনো অফিসিয়াল পারপাসে আপনাকে যদি আমাকে যদি আপনার মেইল করতে হয়, obviously you can mail on this number. Okay, so this is a basic information about my class. Our class time is Monday, Wednesday from 10 to 11:30 a.m. And here is the room number. If we on the like on the face-to-face platform, then we will the class will be conducted on 505 room number on building A. So after completing this course, yes, there are some course goal obviously. So after completing this course, you will get wide range of ideas about economics. আচ্ছা, একটু আসি আসলে আমাদের কোর্সের নেমটা কি? আমাদের কোর্সের নেমটা বলছে যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। তো এটাকে যদি আমি পার্ট করি, দেখেন এখানে দুটো পার্ট আছে। আমি যদি ওইভাবেও দেখাতে চাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে here is two parts, one is macro, another one is economics. So basically macro means thing in large scale, and economics means financial activity. So when we will talk about different things in large scale, that means different financial things in large scale, that's called macroeconomics. আমি যখন একটা ওয়াইড রেঞ্জে, বড় রেঞ্জে
ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলবো তখন সেটাকে আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বলবো। আই থিঙ্ক তারা মাইক্রো ইকোনমিক্স অবভিয়াসলি কমপ্লিট করে আসছেন, বিকজ উইদাউট কমপ্লিটিং দ্যাট কোর্স, actually that's the prerequisite of macroeconomics. So without completing that course you can take the macroeconomics. আমরা কি সবাই মাইক্রো ইকোনমিক্স কমপ্লিট করে আসছি? জি ম্যাম করে আসছি। সবাইকে আমি একটু কথা বল, আমি আমি না ক্লাসে একদম পছন্দ করি না চুপ করে বসে থাকা, এটা একদমই পছন্দ করি না। তো এমন কি কেউ আছেন যিনি মাইক্রো কমপ্লিট করেন নাই? মিস কমপ্লিট করা হয়েছে। কমপ্লিট করেছে না, ঠিক আছে ভালো। মানে মাইক্রোটা আমাদের কমপ্লিট করে আছে। মাইক্রো মানে যে ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস পড়েই তো আসছে, মানে সেখানে আমরা নিজেদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলি। যেমন দেখবে যে মাইক্রো খুব কমন কিছু টপিক আছে। হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ মামুন, আমি মনে হয় তাদের মাইক্রোটা মনে হয় আমি নিয়েছি। ইয়া, রাইট ইউ আর, আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে 193 ব্যাচ মেবি 191। আমি ওনাদের ওনাদের মাইক্রোটা আমি নিয়েছিলাম। তো যেটাই বলছিলাম যে মাইক্রোতে আমরা আসলে সাধারণত যেটা নিয়ে স্টাডি করি দ্যাটস অ্যাবাউট দা ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। লাইক দেখবে যে ওখানে টপিক গুলো এরকম থাকে যে ডিমান্ড সাপ্লাই, that obviously that talk about the individual demand, individual supply, then the market system, then cost of production, 10 principles. তো এই টপিক গুলো যদি আমরা খেয়াল করে দেখি, আমরা নোটিস করে দেখবো যে এই টপিক গুলো বেসিক্যালি আমাদের পার্সোনাল লাইফের সাথে গিয়ে মানে ইনক্লুডেড। আমি like my demand for chocolate or my demand for ice cream, those are a topic from microeconomics, or my family budget, those are this is a topic from microeconomics. But in some cases we have to think about the economics in large scale. Suppose the oil price increases all over the world. Last কয়েকদিন ধরে টিভিতে আমি একটা নিউজ খুব বেশি ফলো আপ করার চেষ্টা করছি, that is the oil price increases, and what are the impact in macroeconomic scale for that purposes. That's my core concern, because as a student from economics background, I need to know about what happening in the world market, what happening in the international trade, international economics. So it's this is my area of interest. So when I think about the world price, the oil price increases in world market, it means actually the oil prices in Middle East or the oil exporting countries, they're OPEC যেটাকে বলা হয়, যেটা organization আছে, they are actually for the corona pandemic and the different reason, the war, the economic instability, for that purposes the oil cultivation price increases there. মানে তেলটা তো আসলে সাধারণত যেটা হয় যে সি লেভেল থেকে অনেকটা নিচে, আমরা যেটাকে বুঝি যে সমুদ্রের তলদেশ থেকে, সেখানে আসলে এটাকে ওখান থেকে হারভেস্ট করে আসে। সো ফর সাম রিজন টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ, দেন ফর করোনা বা আমি যেমন সিম্পলি বলি, বাংলাদেশ থেকে এখন অনেক কম হিউম্যান রিসোর্স এক্সপোর্ট হচ্ছে ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। বাংলাদেশের কথাটা আনলাম এখানে বিকজ উই আর প্রোভাইডিং চিপ লেবার। So when we are providing less amount of cheap labor, এই লেবার গুলো মিডল ইস্টে বা আদার্স কান্ট্রিতে যেতে পারছে না। সো অয়েল ফ্যাক্টরি, অয়েল যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, they are hiring labor at high cost. So when they are hiring labor at high cost, obviously their cost of production will increase, and as you know, when the cost of production will increase, obviously the price level will increase too. So when the price level of oil increases, it will have impact on the fossil fuel, but the production of other power resources like electricity, like coal power electricity. যেমন আমি ইলেকট্রিসিটি কথাটা আনার রিজনটা একটু বলে নিই। অনেক আমার মানে আমাদের যেখানে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে, আই মিন আমি ইয়াগুলোর কথা বলছি, আমাদের যেটা গিয়ে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প যেগুলো বলে, বাংলাদেশেও আছে। এগুলোতে যখন আমরা বার্ন করি, উই নিড অয়েল। অর আমি যদি ট্রান্সপোর্টেশনের কথা বলি, লাইক আমি এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির কথাই বলি না কেন, আমি আমার যে জেট ফুয়েল লাগবে সেটা তো অবভিয়াসলি অয়েল। তো এখন যদি
Simply চিন্তা করেন, if the oil price increases, obviously the jet fuel price increases. When the jet fuel price will increase, the costing for cargo or for consumer যেটাকে বলা যায় যে আমরা যে কাস্টমারদেরকে নিয়ে যেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্লাইট গুলো মেনটেন করছি, obviously their ticket price will increase. এখন আপনি চিন্তা করেন কার্গোতে করে আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের পুরো বিষয়টা কার্গো বেসড, অর্থাৎ আমি ভুটান থেকে ফ্রুটস নিয়ে আসতে চাচ্ছি, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইয়েস আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন। একজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলেন স্যার। মামুন কিছু বলবেন? আপনি হয়তো আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। হ্যাঁ মামুন, আমি বুঝতে পারছি আপনার ওখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, আপনি যদি কিছু বলতে চান। আমি আবার রিপিট করছি, মামুন আমি বুঝতে পেরেছি আপনার ওখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম, সো ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং, আপনি একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেন, আমি দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার? আর যদি আমাকে পার্সোনালি বলতে চান, ওখানে চ্যাট বক্সে ওটার অপশনও থাকে, তো আপনি ওখানে লিখে দিতে পারেন যদি নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়। ওটা বলছি। ওকে, সো যেটাতে ছিলাম যে আমি বলছিলাম যে অয়েল প্রাইস দেখেন এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি দেখলাম যে জাস্ট ওপেক যে কান্ট্রিজ গুলো আছে দেয়ার অয়েল প্রাইসেস ইনক্রিজেস ফর ডিফারেন্ট রিজন। তো এইটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু অল ওভার ওয়ার্ল্ডে পড়ছে, এবং বাংলাদেশে এটার ইম্প্যাক্ট হিসেবে দেখেন যে আহ, আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কালকে প্রথম আলোতে কালকে একটা অন্যতম নিউজ লাইন এরকম ছিল যে before corona the price level and মানে during this corona the price level and the each and every product, আমি যদি একদম চাল থেকে শুরু করে মোটা চাল আমরা যেটা জানি যে which is our basic need, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার একদম লাক্সারি প্রোডাক্ট, আমি সবগুলোরই দেখেছি যে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তো এভাবে যদি আসলে আমরা চলতে থাকি আমাদের পক্ষে কিন্তু সার্ভাইভ করা পসিবল না। তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের আহ এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কি হবে, এই যে দেখেন এই যে একটা একটা লার্জ স্কেলে আমাদের চিন্তা করতে হয়, এই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের প্রবলেম ফেস করছি এবং সেটা সলিউশনের জন্য আমরা কি কাজ করতে পারি, এগুলো কিন্তু আমাদের লার্জ স্কেলে চিন্তা করতে হবে। তো এই যে যখন আমরা চিন্তা করবো ইকোনমিক্স ইন লার্জ স্কেল, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। তো আমরা আসলে এই জিনিসটা নিয়ে থিঙ্কিং করা শিখবো এই কোর্সে ইনশাআল্লাহ। And after completing this course, obviously we have some course goals. So yes, after completing this course, you will understand and apply the economic principle to arrange the policy question. Yes, you can act as a policy maker. একদম সিম্পলি আমি যেটাকে বলতে পারি, অনেক ধরনের পলিসির বিষয়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, আপনি ভাবতে পারেন যে ম্যাডাম আমি একটা স্টুডেন্ট, তাও আবার বিবিএ পড়ছি, আমি কিভাবে পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করব? আচ্ছা, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমাদের যিনি এখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার উনি কিন্তু বিবিএ সরি উনি কিন্তু ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না, উনি কিন্তু ইংলিশ ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড, উনি লিটারেচারের উপরে স্টাডি করে আসা। বাট ইয়েস, তার অবভিয়াসলি হি হ্যাজ সাম সর্ট অফ ইকোনমিক নলেজ, তো সেই কারণে কিন্তু সে ফাইন্যান্স মিনিস্টার হতে পেরেছে। তো আমার কথা হচ্ছে যে আপনি চাইলে যে কোনো কিছুই হতে পারবেন, সেটার জন্য আপনার চেষ্টা থাকতে হবে। তো আপনার যদি মনে হয় যে আমি ইকোনমিক্স নিয়ে ফার্দার স্টাডি করব, অর আমি পলিসি মেকার হব, অর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করব, জাস্ট আপনার ইচ্ছেটাই যথেষ্ট। সেই ওয়েজ আপনি স্টাডি করেন, ইউ ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট। আমি যেমন আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে যেটা নিয়ে আমি এখনো স্টাডি করি, সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিক্স তো টাচ করে, এবং সেটা কিন্তু ইন সাম কেসেস এটা আমার আমার নিজের সাবজেক্ট না, আমি অবভিয়াসলি বলবো এটা মার্কেটিং টাচ করে আছে। আমার মার্কেট ওরিয়েন্টেশনে অনেক ইন্টারেস্ট আছে, আমি দেখা যায় আমার আর্টিকেল যে তিনটা লিখেছি তিনটেই হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিক্স এবং মার্কেটিং এই দুটাকে টাচ করে আসছে, এরকম একটা টপিক নিয়ে আমি লিখেছি সবসময়। তো মার্কেট ওরিয়েন্টেশনে আমার খুব ইন্টারেস্ট আছে। তো যেটা কিন্তু কিন্তু আমি আমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট থেকে বের হয়ে এসে কাজ করছি। তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যদি মনে করি যে
আমরা যদি মনে করি যে আমরা আমাদের টপিকের বাহিরে নিয়েও আসলে কাজ করব, অর্থাৎ আমরা টপিকের যাবো, তাহলে সেটা আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে করতে পারি। সো আমি ইকোনমিক্স পড়ছি, খুব অল্প পড়ছি বলে যে আমি পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করতে পারবো না, সেটা না। আপনি এখান থেকে বেসিক আইডিয়া গুলো নিয়ে যাবেন, তারপরে হচ্ছে গিয়ে পরবর্তীতে তুমি আপনি যতটুকু স্টাডি করবেন না কেন সেটার উপর আসলে ডিপেন্ড করবে যে আপনি ইন ফিউচার আসলে কিভাবে কি করবেন। ওকে, সো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ইট হ্যাজ সাম কোর্স গোল। ইয়েস, আফটার কমপ্লিটিং দিস কোর্স আপনি হয়তো অনেক বিষয় নিয়ে খুব যেটাকে বলা যায় যে খুব কাছে থেকে বুঝতে পারবেন জিনিসগুলো, যে আসলে কি নিয়ে কথাগুলো বলা হচ্ছে, পলিসি গুলো নিয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, এটাই। So yes, there are some prerequisites for this course that, like, obviously you have to complete the basic mathematics and microeconomics to attaining this course. Microeconomics টা একদমই ম্যান্ডেটরি, এটা না করে আসলেই কিছু টার্ম আছে যেগুলো আমরা একদম বুঝবো না। আমাদের বোঝার জন্য, বেসিক এর জন্য আমাদের এই টার্ম গুলো দরকার। যেমন আমি একদমই কিন্তু ডিমান্ড সাপ্লাই বা মার্কেট ওরিয়েন্টেশন এগুলো কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে গিয়ে আপনার একদম আমি যে ক্লাসটা যেটা দিয়ে স্টার্ট করবো, দ্যাট ইজ জিডিপি, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। আমরা জিডিপি দিয়ে স্টার্ট করে ফেলবো। তো এখন একদম যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে ম্যাডাম বেসিক জিনিসগুলো কি, যে ইকোনমিক্স কি, বা হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রো ম্যাক্রো, অর হোয়াট ইজ স্কার্সিটি, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমি তেমন কোনো কথাই বলবো না। বা অপরচুনিটি কস্ট, এগুলো কিন্তু আমরা পড়ে আসছি, এটাই আমি ধরে নিচ্ছি। So you need some basic idea about from the course microeconomics to completing this course. So ওইটা আমি অবশ্যই বলবো যে এটা আমাদের জন্য খুব prerequisite. And there are some mathematical part, obviously for that purposes আমাদের maths এর আইডিয়াটা ভালো থাকা দরকার। যদি নাও থাকে কোনো সমস্যা নেই, ইনশাআল্লাহ আমরা এটা শিখে নেব ক্লাসে। So yes, I have some requirement from you, that is আমি এটা যদি ফেস টু ফেস ক্লাস হতো আমি অবভিয়াসলি বলতাম যে বইটা পারচেজ করে ফেলবেন। এখন আপাতত যেহেতু ফেস টু ফেস ক্লাস না, তো আমি অলরেডি দেখবেন গুগল ক্লাসরুমে আই হ্যাভ শেয়ার্ড দ্য টেক্সট বুক উইথ ইউ, দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যাটেরিয়ালস, যেগুলো সেটা আমি শেয়ার করেছি অলরেডি। ক্লাসের যে মেইন ম্যাটেরিয়ালস যেটা, এটা শেয়ার করেছি। তো এটা আমি আসলে এক্সপেক্ট করি যে আমার ক্লাসটা করার পরে আপনি হচ্ছে কি একটু বইটা গো থ্রু করে দেখবেন। এটা প্রত্যেকটা ক্লাস শেষে আমি আসলে এক্সপেকটেশন এভাবে রাখি। তো বইটা একটু আমরা গো থ্রু করবো। এছাড়া আমি অনেক সময় কিছু ম্যাটেরিয়ালস দিব, কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন যে আমি ক্লাসে কিছু অনলাইন, মানে আমি কিছু অনলাইন কন্টেন্ট দেই। তো এই জিনিসগুলো আমি আসলে এক্সপেক্ট করি যে আপনি হচ্ছেন গিয়ে যেটাকে বলা যায় যে আপনি ওগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করবেন। এন্ড আমি আমার ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য। ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অ্যাকচুয়ালি ইটস নট এ ইজি কোর্স। আমি এটা আসলে ফার্স্ট ক্লাসে বলতে চাইনি। ইজি ইন দ্য সেন্স যে এটা আসলে কি, যে টার্ম গুলো আমরা পড়বো ইটস টোটালি নিউ ফর ইউ। দেখা যাচ্ছে যে সাপোজ আমি একটা জাস্ট আমি আর কথা বলি, যেমন কিছুদিন আগে যেহেতু আমার লাস্ট সেমিস্টার ম্যাক্রো ছিল, তা আমি ওদের প্লে লিস্টটা দেখছিলাম, মানে ওদের ক্লাসগুলো লেকচার গুলো দেখছিলাম যে আমি কি কি ক্লাস নিয়েছি। তা আমি দেখলাম আমি শেষের দিকে কিছু পলিসি পড়েছি, দ্যাট ইজ ফিসকাল পলিসি এন্ড মনিটারি পলিসি। দোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম, বাট ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট। একদম একটা একটা পুরো ইকোনমি, একটা পলিসি গত জায়গায় আমি চেঞ্জেস আনছি, তো এগুলো কিন্তু বেশ ডিফিকাল্ট। আবার ইজি টপিকও পড়িয়েছে, লাইক আমি মানি নিয়ে একটা চ্যাপ্টার পড়িয়েছি, যেখানে মানি ফাংশন, মানি মার্কেট নিয়ে কথা বলেছি। তো সেগুলো কিন্তু আছে। তো এখন এগুলো বোঝার জন্য যেটা আমি আমার আসলে রিকোয়ারমেন্ট যেটা থাকে, যে ক্লাস শেষে আমরা একটু গো থ্রু করবো, আদারওয়াইজ জিনিসগুলো আসলে দিস উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু কমপ্লিট। এবার আসে মেথড অফ টিচিং। দেখেন একটু আগে আমি বলছিলাম যে আমার ক্লাসে কাইন্ডলি কথা বলবেন। আমি আসলে একা কথা বলে যাচ্ছি, আপনারা কোনো কথা বলে না, এই ধরনের ক্লাস লেকচার নিতে আমি একদমই পছন্দ করি না, একদমই করি না, একদম যেটাকে বলছি। তো আমি ক্লাসে আসলে আই প্রেফার দ্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ লার্নিং সেশন। সো ফর দ্যাট পারপাসেস আমি বলবো যে ক্লাসটা যাতে আমরা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েতে নেই, অর্থাৎ আমি যাতে ফেস টু ফেস ক্লাস হলে যেরকম আমরা অনেক কথা বলতাম সেটা যাতে আসে। এবং ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, আমি একটা টপিক হয়তো পড়াচ্ছি, আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, আপনি হ্যান্ড রেইজ করবেন। অবভিয়াসলি আমি আমার কনভিনিয়েন্ট টাইমে আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিব। এবং আবারও বলছি, এটা নিয়ে আমি যে কোনো, জি বলেন। না, এটাই বলতে চাইছিলাম ম্যাম। শিওর ম্যাম, আমরা আপনার সাথে ইন্টারেক্ট করব,
ক্লাসের হ্যাঁ মধ্যে হ্যাঁ কথা অবভিয়াসলি বলবো। ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবেন এখানে নিয়ে আমি এবং এটা নিয়ে বলতে চাচ্ছি যে আমি এটা নিয়ে কোনো আমি জানি না অন্য টিচাররা এটাকে কিভাবে নেন বাট আমি এটাকে খুবই পজিটিভলি নেই এবং এইটার জন্য যে আপনি আবার মনে করেন না যে ম্যাডাম এটা আমাকে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে যে আমি কোশ্চেন করছি বা আমাকে অনেক ভালো স্টুডেন্ট ভাবে এরকমও কিছু না আমি মনে করি ইটস ইওর রিকোয়ারমেন্ট আপনার একটা কিছু জানার ইচ্ছে আছে সেখান থেকে আপনি আমাকে নক করছেন তো আমি আপনার জানানোর চেষ্টা করবো দ্যাটস ইট আচ্ছা মিড ফাইনাল নিয়ে আপাতত কথা বলবো না বিকজ এটা আসলে টোটালি ইউনিভার্সিটির উপর এখন ডিপেন্ড করছে হাউ দ্য মিড টার্ম এক্সামিনেশন এন্ড ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশন উইল বি কন্ডাক্ট ফাইনালেটা আমি একদমই জানি সেটাই বলে ফাইনালটা অবভিয়াসলি আমাদের ফেস টু ফেস হবে ইনশাল্লাহ যেহেতু করোনার সিচুয়েশন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে ভালো বলতে পারি মানে আগে মাঝখানে যেরকম এত খারাপ হয়ে গেছে সেরকম নাই এবং মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়েছে এখন দেখা যায় যে আমরা মাস্ক এন্ড আদার্স এই বিষয়গুলোতে বেশ মেনটেন করি তো আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা ভালো সিচুয়েশন তো এটাই বলছিলাম যে সেটা হলে অবশ্যই ফাইনালটা জানি এটা আমাদের ফেস টু ফেসই হবে অর্থাৎ আমরা যেভাবে ক্লাসরুম ওরিয়েন্টেশনে এক্সাম দিয়ে আসছি সেভাবে দিব মিড টার্মের ব্যাপারে আমি এখনো জানি না মিড টার্মটা ফেস টু ফেস হবে না হচ্ছে গিয়ে অনলাইনে হবে তো যেটা যেভাবে হবে আমরা সেভাবে নিব অ্যাসাইনমেন্ট আচ্ছা আমি তো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনে চলে আসি এখন so for class attendance there will be 5 marks so I started the class with this information that I will take the class attendance on manually that means I will আমি একদমই যখন আমার convenient time হবে I will call your attendance and if you miss that yes এটা হতেই পারে যে নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আপনি মিস করলেন এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে নেক্সট ক্লাস আপনি আমাকে একটু ইনফর্ম করবেন যে ম্যাডাম আমি আসলে অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস করেছি সো আমাকে দেন তখন আমি যেটা করবো যে আগের ক্লাসে আমাদের জানি যে দেয়ার ইজ এ অটো জেনারেটেড পার্টিসিপেন্ট লিস্ট সো ফ্রম দেয়ার আমি যদি দেখি যে ইউ ওয়ার ইন মাই লাস্ট ক্লাস ইউ উইল গেট দ্য অ্যাটেন্ডেন্স তো এইভাবে আমি দিব সো এখানে কোনো প্রক্সি দেওয়া বা বন্ধুকে বলে গেলাম এইসবের কোনো বিষয় এখানে নাই আপনার অ্যাটেন্ডেন্স আপনাকে নিজে দিতে হবে এটাই হচ্ছে বিষয় ফর প্রেজেন্টেশন এখন আমি এই যে এটাই বলছি যে আমি জানি না তবে এটা ফেস টু ফেস হলো আমি এইভাবে এই প্ল্যাটফর্মে নেব সো ফর প্রেজেন্টেশন পারপাসেস I will take the presentation in different way that is in video presentation form video presentation means in your convenient time you will capture a video regarding the topic you have chosen so then you have to send me on my Google Classroom that specific video presentation and from there I will give you the mark which means আপনাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ওই যে আমরা যেরকম অনলাইন ক্লাসে যেভাবে নেই লাইক লাইভ প্রেজেন্টেশন I will not take that there is a win-win situation for you and me both in the video presentation platform because when I took video presentation it saves my class time like আমি ভিডিও প্রেজেন্টেশন নিতে হলে এই সেকশনে যদি আমি 40 স্টুডেন্টস ধরে নিচ্ছি আরো হয়তো বাড়তে পারে তো এটার জন্য মিনিমাম আই নিড 2 to 3 ক্লাসেস আমি তো আমাকে চিনি 2টা ক্লাস আমি শেষ করতে পারবো না আমার এরকম এতগুলো ক্লাস আসলে আমি শুধু প্রেজেন্টেশন নেওয়ার জন্য নষ্ট করে ফেলতে পারি আমি আসলে এটাই বিলিভ করি সো আমি যখন ভিডিও প্রেজেন্টেশন নেব ইট উইল সেভ মাই ক্লাস টাইম এন্ড ফর ইউ it will increase your skill level because when you go for video presentation আপনি একটা প্রেজেন্টেশনে হয়তো মনে হলো যে your performance is not up to that level আপনি আবার নতুন করে আরেকটা প্রেজেন্টেশন মেক করে নিলেন দেন সেটাকে হচ্ছে গিয়ে আবার আমাকে পাঠাতে পারলেন এটা হচ্ছে আপনার বেনিফিট অর্থাৎ আপনি আপনার জায়গাটা থেকে একদম 100% যেটাকে বলা যায় যে এফোর্ট দিয়ে একটা স্কিল যে হওয়ার যে বিষয়টা বা একদম যে যেটাকে বলা যায় একটা পারফেক্ট প্রেজেন্টেশন and you can make that and send it to me সো আমরা আজকে থেকে ক্লাস মাথায় এটা ইনফরমেশনটা রাখি যে এই কোর্সের জন্য আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশন করতে হবে সো সেটার জন্য আমার যদি ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন যে ধরনের ডিভাইস লাগতে পারে সেটার ব্যাপারে আমরা একটু কেয়ারফুল হবো আমি একদম শুরু ক্লাসে এই জন্য বলছি এন্ড আর একটা বিষয় আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ আমাদের এখন আমি নিজেও এটার জন্য আসলে আমি নিজেও এটাতে ইনভলভ এই জন্য আমি আপনাদেরকে এত বেশি এই ব্যাপারটাতে মোটিভেটেড করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমি নিজেও অনলাইন এডুকেশনে ইনভলভ বা আমি নিজেও করছি যে আমি আমার একটা মাস্টার্স করব বাহিরে থেকে বাট আমি বাংলাদেশ থেকেই করবো আমি এটা কিভাবে করছি
আমি কিন্তু অনলাইনে এই এনরোল হয়ে যাবো এবং সেখানে আমার স্টাডিটা কমপ্লিট করবো। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে ওখানে কিন্তু আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে বা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে বা এক্সামে অ্যাটেন্ড করতে হবে, অল ইন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এবং তারা কিন্তু আমাকে একটা একটা যেটাকে বলা যায় এটা ইন্টারভিউ কল করে। তো সেটাও কিন্তু আমাকে এরকম একটা আমার নিজের ব্যাপারে আমি একটা প্রেজেন্টেশন মেক করে আই উইল সেন্ড ইট টু দেম। এখন এই জিনিসটা আপনার ক্ষেত্রেও হতে পারে। এখন আপনি দেখা গেল যে আপনি যদি এটাতে শাই ফিল করেন বা আপনি যদি এটাতে আসলে না মেক করতে পারেন, তখন দেখা যাবে যে ইটস আমি আপনাকে এই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড এর জন্য আসলে প্রিপেয়ার করে দিলাম না। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা টোটালি একটা নিউ প্ল্যাটফর্ম হতে যাচ্ছে আমাদের অনলাইন এডুকেশনের ক্ষেত্রে, বা আসলে নিউ ওয়ার্ল্ডটা তো এই নিউ নর্মালের সাথে আসলে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাবে। তো এটা আসলে একটা নতুন ধরনের আমাদের একটা টুল যেটা আমরা আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো আই হোপ আমার ক্লাস থেকে আপনারা এটা শিখবেন এবং এটা আপনারা পরবর্তীতে আপনাদের এটা বেনিফিটেড হবেন আপনাদের এখান থেকে। তো তারপরেও আসি যে ভিডিও প্রেজেন্টেশন এর উপরে, এটা আসলে হাউ ইউ ক্যান মেক এ এফেক্টিভ ভিডিও প্রেজেন্টেশন এন্ড হোয়াট আর দ্য টুলস ইউ ক্যান ইউজ ইন দ্য ভিডিও প্রেজেন্টেশন। I will discuss about it later on my next classes. So I will prepare you for to making the video presentation, then you have to submit it. Okay, for assignment purposes, I don't take any kind of assignment. There is a thing that is called breakout room activities. So from there, I will address the assignment from the macroeconomics course. So just allow me some time. I want to share a previous class with you for that purposes so that you can see how can I. আচ্ছা, এই ম্যাক্রোইকোনমিক্স ক্লাসটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা ক্লাসে এখন চলে গিয়েছি। এটা কি দেখতে পাচ্ছি সবাই? জি ম্যাম, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। আমি একটু আমার একটা প্রিভিয়াস ক্লাসে যাচ্ছি, আপনাদেরই কোর্স, এই যে লাস্ট সেমিস্টার আমি যেটা নিয়েছি আমি সেটাতে যাচ্ছি। এটা যেহেতু আর্কাইভ করে ফেলেছে, আমি একটু আর্কাইভ ক্লাসগুলোতে যাই। স্ক্রিনটা না দেখাই। So this is the macroeconomics course for summer 2021. তো আমি এটা আসলে একদমই এখানে চলে গেলাম টপিক ওয়াইজ, যাতে আমার দেখতে সুবিধা হয়, এই কারণে আমি এখানে গেলাম। তো দেখেন, আমি সাপোজ এই যে ভিডিও প্রেজেন্টেশন, এটা কিন্তু লাস্ট সেমিস্টারে যে আমার যে ক্লাসটা ছিল সেটা। সো ভিডিও প্রেজেন্টেশনের জন্য দেখেন আমি 5টা কিন্তু ওদের সাথে হচ্ছে গিয়ে ম্যাটেরিয়াল শেয়ার করা আছে। এখানে যে একটা সেশন লিংক আছে। Yes, last semester I conduct a session about the video presentation, how we can make a effective video presentation. I discuss about that on দ্যাট সেকশন। আমার এই সেমিস্টারে এরকম একটা সেশন নেওয়ার ইচ্ছে আছে, দেখা যাক এটা নিতে পারি কিনা। দেন আমি স্টুডেন্টদেরকে যেটা করেছি, যেটা কোশ্চেন অ্যান্সারের মতো একটা টার্ম ছিল, যেখানে আমি তাদেরকে আস্ক করেছি হোয়াট উড বি ইউর ভিডিও প্রেজেন্টেশন টপিক। ইয়েস, সেখানে অনেকে হচ্ছে গিয়ে টপিক দিয়েছেন, অনেকে দেন নাই। তো টপিক গুলো যখন দেওয়া হয় সেখানে টপিকটা আসলে আমি মডিফাই করে দিই, যে টপিকটা আসলে কেমন হবে সেটা নিয়ে আমরা দেন কথা বলি। দেন হেয়ার দে সাবমিটেড দেয়ার ফাইনাল ভিডিও প্রেজেন্টেশন। এখানে তারা একদমই ফাইনাল যাদের যে ভিডিও প্রেজেন্টেশন ছিল সেটা সাবমিট করেছে। আপনাদের জন্য আমি একটু দেখাচ্ছি সুবিধার্থে যে ওনারা আসলে কিভাবে সাবমিট করেছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড শেয়ার করে, জুম শেয়ার করে এইভাবে মেক করেছে। আবার অনেকে হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রেজি যেটা ছিল, আমি একটা নতুন সফটওয়্যার শিখিয়েছি, সফটওয়্যার ইউজ করা শিখেছি, সেটা নিয়েও তারা কিন্তু এখানে কাজ করেছে। এছাড়া আমরা আরেকটা সফটওয়্যার, আমি এটা একটু স্টাডি করছি, এটা না হচ্ছে ক্যানভা, এটা নিয়েও আপনাদেরকে শিখাবো যে ওটা দিয়েও চাইলে আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করতে পারি। এটা মিড টার্ম এক্সামিনেশন ছিল। এখানে আমরা একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস এর একটা দেখতে পাচ্ছি। এটা আসলে আরো কয়েকটা স্লাইড ছিল, এটা অন্য জায়গায় চলে গেছে, মানে আরো কয়েকটা অ্যাক্টিভিটিস ছিল অন্য ফোল্ডারে আছে। তো এরকম আমি দেখা যাবে যে ক্লাসে আপনাদের আমি কিছু অ্যাক্টিভিটিস দিব, যে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি ক্লাসে হয়তো এটা, এবং আমি যেটা হয় যে ইনস্ট্যান্ট আমি নেই অনেক ক্ষেত্রে, বা অনেক ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমি আগে থেকে বলে দেবো যে নেক্সট ক্লাসে হয়তো একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস থাকবে। যেমন আমাদের ফার্স্ট যে টপিকটা আমরা নিয়ে স্টাডি করবো জিডিপি, এই জিডিপির উপরে আমি একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস নিব। তো এই টপিক গুলো আমরা যেটা হবে, মানে একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস, এখানে ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন থাকবে, সো এখান থেকে আমি একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে নিব।
তো এখান থেকে যেটা আসলে আমাদের হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস এর উপর ডিপেন্ড করে আই উইল গিভ ইউ দ্য মার্কস ফ্রম দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, অর্থাৎ যে অ্যাসাইনমেন্টের this 10 marks will be given from your breakout room activities. So if you don't attend the breakout room activities, don't submit it, then you will get the mark according to that, according to your performance. That's it. এখানে নিয়ে এটা নিয়ে আর অত কিছু বলার নাই। এখন কথা হচ্ছে যে ম্যাডাম আমি রেগুলার স্টুডেন্ট ভুলে মিসিং করে ফেললাম, তাহলে কি হবে? একটা ব্রেকআউট রুম আমি নিব না স্যার, আমি মিনিমাম 4টা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস করাই, মিনিমাম এটা বলেছি। তো সেখান থেকে আমি নিব। এবং আরো একটা বিষয় আসি, পরবর্তীতে আমাদের যে ক্লাস টেস্ট আছে, আই টেক 2 ক্লাস টেস্ট and যারা 2টা ক্লাস টেস্ট অ্যাটেন্ড করেন, both of the class test অ্যাটেন্ড করলে there is a benefit for you, that is I will count the best one. 2টা যদি অ্যাটেন্ড করেন তখন আমি বেস্ট ওয়ানটা কাউন্ট করি। সো সাপোজ আমি দেখলাম যে মামুন উনি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে 2টা ক্লাস টেস্টে অ্যাটেন্ড করেছেন, একটাতে হয়তো উনি পেয়েছেন 2 আর একটাতে পেয়েছেন 8। সো ইন দ্যাট কেসেস আমি কিন্তু ওনাকে 8 যেটাতে পেয়েছেন ওই ক্লাস টেস্টের মার্কসটা দিব। এই একটাই কারণে দিব, কারণ উনি 2টা ক্লাস টেস্টে অ্যাটেন্ড করছেন। এবার আসি, আমাদের এখন নতুন রুলস হয়েছে, আমাদেরকে বলে 3টা ক্লাস টেস্ট নিতে। তো 3rd ক্লাস টেস্টটা আমি আবার কিন্তু ব্রেকআউট রুম থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে আসি। তো ব্রেকআউট রুম থেকে যে আপনি শুধুমাত্র অ্যাসাইনমেন্টের মার্কসটা পাবেন তা না, এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট আর এটাকে আসলে আমরা বলি গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট। তো সেই মার্কসটা যে পাবেন তা না, অনেক ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখান থেকে ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে বেনিফিটেড হচ্ছেন। তো আমি বলবো যে ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে আমাদের একটু হলো কেয়ারফুল হতে। ওকে, এরপর আসি মিড টার্ম ফাইনাল। মিড টার্ম ফাইনাল টার্মের বিষয়টা আমি বললামই যে এটা আসলে ইউনিভার্সিটি এবার ডিসাইড করবে, তবে ফাইনালটা আমি জানি, ওটা বলেই দিলাম। মিড টার্মটা এখনো আনডিসাইডেড, যে এটা আসলে অনলাইনে হবে কিনা। যদি হয় তাহলে আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিব, নাহলে কিন্তু আমাদের ক্লাসরুম ওরিয়েন্টেশনে যাবে। তো অ্যাটেন্ডেন্সটা দেখবেন যে আমি বারবারই বলছি যে ক্লাস পারফরমেন্স, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটার জন্য আমি এটা সবসময় ক্লাসে দেখাই, তারপর আজকে ক্যালকুলেশনটা দেখাতে ইচ্ছে করতে। আবার কি দেখাবো যে আপনার পার ক্লাসের ভ্যালু যে 417 টাকা, এরকম আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি মাঝে মধ্যে। আচ্ছা, আবারও আজকে একটু করে দেখাই। আমরা তো সবাই জানি যে আমাদের ক্লাসরুমটা কি প্রিপেইড না? মানে ম্যাম কি, আগে মানে পেমেন্ট করতে হতো। আগে পেমেন্ট করবেন তারপরে ক্লাস করবেন। আমার জন্য এটা পোস্ট পেইড, মানে আমাকে আগে ক্লাস নিতে হয় তারপর আমি স্যালারি পাই, কিন্তু আপনার জন্য এটা হচ্ছে প্রিপেইড, না আগে পেমেন্ট করবেন তারপরে ক্লাস করবেন। যেমন আজকে আপনাদের ক্লাস শেষে আমার কিছু স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজিং করে দিতে হবে, কারণ তারা প্রিপেইড প্রসেসে তারা পেমেন্ট ক্লিয়ার করে নাই। তো পেমেন্ট যেহেতু ক্লিয়ার করেনি, তো আমি তাকে ক্লাসই অ্যাসাইন করতে পারিনি, অর্থাৎ সে ক্লাস মানে কি বলবো, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না এখন পর্যন্ত, এরকম একটা সিচুয়েশনে আছে। তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, তো যেহেতু এটা প্রিপেইড ক্লাস, আমি জাস্ট একটা নর্মাল হিসেবে আসছি। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি কোনো waiver না থাকে, so in that cases to complete a 3 credit course you have to spend most probably 10 almost 10,000 টাকা। 10,000 টাকার একটু কম, তো আমরা এটা রাউন্ড ফিগার হিসেবে এটা 10,000 টাকা ধরে নেই। সো আমি যেটা হবে যে এই 10,000 টাকা মানে কি, 10,000 টাকা আপনি পে করবেন এই আমার যতগুলো ক্লাস হবে সেটা করার জন্য। তো ধরে নিলাম আমি যতই চেষ্টা করি, এবং আমি এবার এই সেমিস্টার আমার যেটা ইচ্ছে, আই উইল কন্ডাক্ট 24 ক্লাসেস। সো 24 ক্লাসেস যদি আমি নিয়ে থাকি, তাহলে যেটা হবে যে পার ক্লাসের ভ্যালু, এই 10,000 কে 24 দিয়ে ডিভাইডেড করেন, দেখবেন যে পার ক্লাসের ভ্যালু এরকম আসবে যে 416 পয়েন্ট সামথিং। সো আমি এটাকে একটা রাউন্ড ফিগার হিসাবে 417 নিতে পারি। তো আমাদের মনে রাখার জন্য, যাতে মনে যাতে থাকে, আমি এটা 420 একটা ভ্যালু নিলাম। 420 আমাদের একটা মানে একটা ইন্টারেস্টিং ডিজিট, এই জন্য বললাম। সো 420 এই ভ্যালুটা আমরা নিলাম। তো এখন দেখেন 420 যে ভ্যালুটা আমরা নিলাম, ইট মিনস দিস ইজ দ্য প্রাইস অফ ইউর পার ক্লাসেস। এখন আপনি যদি পার ক্লাস অ্যাটেন্ড না করেন, তার মানে হচ্ছে এই 420 টাকা আপনি কি করলেন, আপনি আপনার জলে চলে গেল। তো আমি একদম পার্সোনাল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, আপনাদের কি এমন হয় যে ধরেন আপনি একটা শপ, ধরেন আপনি ফাস্ট ফুড খেতে গিয়েছেন, এখানে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন, এখন সেখানে আপনি পেমেন্টও করলেন 420 টাকায়। এখন তো অনেক প্রাইস লেভেল হাই, তো হ্যাঁ 420 টাকা আমরা ধরেন একটা সেট মিল তো খেতেই পারবো। তো আমরা কি করলাম, আমরা একটা মিল নিব। তো আমি কি করলাম, 420 টাকা পেমেন্ট করলাম, করে খাবার না খেয়ে কি আমরা চলে আসি? এরকম কখনো হয়?
পেমেন্ট করেছে, না ম্যাম, বাট আমি বললাম আমি খাবো না। ঠিক আছে, আপনার হয়তো ভারী ছিল, আপনি একদিন এটা করলেন, তারপরে আপনি রেগুলার বেসিস এরকম করে যাতে পেমেন্ট করবেন, আপনি না খেয়ে চলে আসবেন। বা ধরেন আপনি রেডিসনে গিয়েছেন বাফেটে, তো এমন কি হয় যাতে পেমেন্ট করলেন, ওখানেও তো প্রিপেইড, আপনি পেমেন্ট করলেন কিন্তু বাফেটে আপনি কিছুই খেলেন না, জাস্ট পানি খেয়ে চলে আসলেন, এরকম হবে? আপনার সামনে অনেক খাবার রাখা, আপনি কোনোটাই খেলেন না, না খেয়ে চলে আসলাম, এরকম কি হয়? না ম্যাম, কখনোই হবে না। না ম্যাম। সো আমরা কি করি, বুফেতে গেলে আমরা এটাই করি যে আমি এই আমাদের মাইন্ডসেট এরকম যে আমি পে করেছি সো দ্যাট আমি 100% খাওয়া দাওয়া করে আসবো, আমার যতটুকু খাওয়া সম্ভব, ঠিক কিনা? জি ম্যাম। মানে হাইয়েস্ট আমি কনজিউম করবো, এরকম একটা আমাদের বিষয় থাকে। থাকবে যে কোনো আইটেম বাদ দিব না, সবগুলা খাইতে হবে। হ্যাঁ, কোনো আইটেম বাদ দেওয়া যাবে না, সব খেয়ে আসতে হবে, এই যে যিনি বলেছেন এক্স্যাক্টলি আমরা এই কাজ করি না? নাকি এরকম হয় যে না থাক ভাই, আমি পেমেন্ট করেছে ওরা তো অনেক গরিব দুস্থ, আমাদেরকে পেমেন্ট করলাম করে চলে আসলাম, খাবো না, এটা করেন? ম্যাম তখন তো মোটো একটা বন্ধু নিয়ে যাওয়া যায় খাবারের সময়। তো ওই যে তৌশিক যেটা বলছেন যে উনি উনার মানে যে বন্ধুরা খেতে পারে এরকম বন্ধুদের সাথে নিয়ে যান, যাতে হচ্ছে গিয়ে একটু ভালো জম্পেশ খাওয়া দাওয়া করা যায়, তাই না? জি ম্যাম। তাহলে এই কাজ করি, তাহলে ক্লাসরুমটাকে আমরা এরকম একটা বুফে ডিনার হিসেবে কেন নিচ্ছি না? কারণটা আমি একটু বলি, সেম থিং এখানে আমরা এখানে প্রিপেইড, অর্থাৎ আগে পেমেন্ট করে আসছি, তো জিনিসটাতে আগে পেমেন্ট করে আসে এবং আপনার সামনে থরে থরে কি সাজানো আছে, কিছু হচ্ছে কি ইনফরমেশন। এখন এই ইনফরমেশনটা যদি এই যে আমার অনলাইন ক্লাসে আপনি যদি না, বা ফেস টু ফেস ক্লাস আমরা যেই ক্লাসই পাই না কেন, আপনি না নেওয়া মিনিং হচ্ছে গিয়ে পরবর্তীতে নেওয়ার কিন্তু আর সুযোগ নাই। এই যে বুফে আপনি এক বেলার জন্য পে করবেন, ওটার পরে আপনি যদি না খান, আপনাকে কেউ জোরও করবে না যে খাও। আবার আপনি যতই খেতে চান না কেন, আপনাকে কেউ কিন্তু না করবে না যে আপনি সাপোজ পেস্ট্রি খেতে পছন্দ করেন, প্রচুর পেস্ট্রি খেয়ে যাচ্ছেন ওখানে, কেউই না করবে না যে এতগুলো পেস্ট্রি খেও না কৌশিক, আমি খাবো তুমি খাবা না, এরকম কিন্তু হবে না। আপনি আপনার মতো আপনি যতটুকু খেতে পারবেন, ওখানে আনলিমিটেড দেওয়া আছে, আপনি আপনার ইচ্ছে মতো খেয়ে ফেলতে পারবেন। তো জি ম্যাম। ক্লাসটাকে আমরা এইভাবে কেন নেই না? ক্লাসটাও হচ্ছে গিয়ে এরকম যেখানে আপনি আগে থেকে পেমেন্ট করেছেন, এখানে টিচার আপনাকে অ্যাক্সেস দিচ্ছে যে এই ক্লাস টাইমে বা যতক্ষণ আপনি তার স্টুডেন্ট আছেন ডিরেক্ট ক্লাসে, আপনি তার কাছ থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবেন। আপনি তাকে ইনফরমেশনের জন্য যেভাবেই মানে যেটাকে বলা যায় যে নক করেন না কেন, সে কিন্তু আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আমি দিতে বাধ্য। সাপোজ আমার কথা যদি বলেন, আমি আপনার সাথে এইসব ইনফরমেশন শেয়ার করতে বাধ্য। আমার বিষয়টা অনেকটা এরকম, অর্থাৎ আপনি আমার কাছে যা যা জানতে যাবেন আমি সবই আপনাকে জানাতে বাধ্য, দিতে বাধ্য। তো আমি যদি সেইভাবেই চিন্তাটা করে থাকি, তাহলে তো হচ্ছে গিয়ে আম আ যেটাকে বলা যায় যে আমার ইনফরমেশন গুলো যেহেতু আমি আপনাকে দিতে বাধ্য, সো আপনার ইনফরমেশন গুলো আপনি যখন যেভাবে চাচ্ছেন নিতে পারছেন। তো এখন আপনি যখন নিতেই পারছেন, তো আপনি কেন নিবেন না? যদি না আপনি না নেন, দ্যাট মিনস ইউ আর লুজার হিয়ার, আপনি নিচ্ছেন না। সো ক্লাসটাকে আমরা আসলে ওইভাবে চিন্তা করি। অ্যান্ড একটা জিনিস যেটা আমরা আসলে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে হয়, আমি নিজেও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম হয়তো আমিও ওরকমই ছিলাম। স্টুডেন্টদেরকে বলা হয় দে আর দ্য ওটস কাস্টমার। বিকজ আ এই কারণেই যে দেখা যায় যে স্টুডেন্টদেরই একমাত্র তারা এই ধরনের ইয়েতে থাকে, মাইন্ড সেটআপ এ থাকে যে ক্লাস না হলে খুশি হয় বা ক্লাস টাইম যত কম হয় তত খুশি হয়। বা টিচার যত কম পড়ায় তত খুশি হয়। দেখবেন যে আমি আপনাদের সবচেয়ে বেস্ট টিচার হয়ে যাবো যদি আমি সবচেয়ে কম ক্লাস নেই। সবচেয়ে বড় ম্যাডাম কত ভালো, বা খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন করি। বা হচ্ছে গিয়ে আ আ তেমন কোনো মানে কি বলা যায় যে ক্লাস কোনো মতে নিয়ে শেষ করে দিলাম। সবাইকে একটা ভালো জিপিএ দিয়ে দিলাম। দেখবেন যে আমার কথাই বলবেন যে ম্যাডাম তো খুবই ভালো। কিন্তু যদি আমি ক্লাসে খুব স্ট্রিক্ট হই, আম আ যেটাকে বলা যায় যে ইনফরমেশন অ্যান্ড আদার্স এর ব্যাপারে যে না ক্লাস ঠিকঠাক মতো করতে হবে, এইভাবে যদি আমি আসি তখন দেখবেন যে বলবেন যে না ম্যাডাম ভালো না। খালি ঝামেলা করে এটা সেটা পড়তে বলে। এই জিনিসগুলো তখন কিন্তু আপনার মেমোরিতে চলে আসবে। সো বিষয়টা অনেকটা এরকম যে আ আমাদের মাইন্ডসেটই এরকম যে যেই টিচার আসলে বেশি প্রেশারাইজ করে তাকে আমরা একটু কমই পছন্দ করি। তো এটা নিয়ে আসলে এখন এত কথা নাই। যেটা নিয়ে আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আসলে চেষ্টা করব যে ক্লাসটাতে যাতে অ্যাটেনটিভ আমরা থাকি এবং হচ্ছে গিয়ে ইনফরমেশন গুলো যাতে প্রপারলি শেয়ার করি এবং আ আ টিচারের সাথে যাতে আমরা একটু কমিউনিকেশনটা ঠিকমতো রাখি বা ক্লাসগুলোতে যাতে অ্যাটেনটিভ, বিকজ এই যে একই কথা, এই যে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য আপনি ৳৪২০ খরচ করছেন এবং আমি এটা কোনো
ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছি না, এটা একদম আপনাদের ক্রেডিট থেকে আমি ওখান থেকে এটা বের করেছি। আচ্ছা 420 টাকা না হোক, একটু কমায় ধরলো 400 টাকা আপনাকে কিন্তু পার ক্লাসের জন্য স্পেন্ড করতেই হচ্ছে। সো যেখানে আপনি পেমেন্টই করছেন, আপনি তাহলে কেন সেখান থেকে সেটার আউটপুটটা নিবেন না? তো এই টেন্ডেন্সিটা সবসময় রাখবেন। তো যখন আমার ক্লাসটা মিস করে যাবেন, এটা মনে রাখবেন যে এই যে আমার ক্লাসটা মিস করছেন, ইট মিনস আপনি আপনার যে এই যে এই টাকাটা যেটা পে করেছেন সেটা কিছু টাকা নষ্ট করে ফেললেন। তো এটা মনে করে আমার ক্লাসটা হচ্ছে গিয়ে আপনি না করার যদি ইচ্ছা করে তাহলে সেভাবে আপনি ক্লাসটা মিস করেন। তো এটাই ছিল, আমি এই জন্য অ্যাটেন্ডেন্স এর ব্যাপারে খুব বেশি জোরাজুরি করি, যেটাকে বলা যায় যে বলি যে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে কি ভালো করতে হবে এটাই। তো এবার আসি আমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে, দ্যাট মিনস দ্য গ্রেডিং সিস্টেম। So this is our grading system নিয়ে অত কথা বলবো না, লাস্ট সেমিস্টার এক্সপেরিয়েন্সটা বলি। লাস্ট সেমিস্টার আমি বেশ কিছু স্টুডেন্ট মানে যখন এবার অ্যাডভাইজিং করতে যাচ্ছি মানে একটা কমন there was a common complaint, that is madam for some reason my CGPA was falling and মানে আমি কিছুই করতে পারিনি, এরকম একটা কমেন্ট পেয়েছি। তো আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা বলি, আমি গত সেমিস্টারে মাত্র একটা কোর্স নিয়েছি বিজনেস ডিপার্টমেন্টে, বাকি কোর্স গুলো আমার সবই ছিল হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্ট, সায়েন্সে ছিল। তো এটা আমি সবগুলো মানে ওভারঅল ইউনিভার্সিটির এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি, আমি বিজনেস ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি। আমি আমার সিএসসি কোর্সের কথা বলতে পারি, ধরেন সিএসসি র নাম নিলাম বিকজ ওখানে অনেক বেশি স্টুডেন্ট থাকে এবং ওখানে যদি স্টুডেন্ট কোয়ালিটিও বলেন এটা ফ্ল্যাকচুয়েট করে। সো ফ্রম দেয়ার আই হ্যাভ ফাইন্ড আউট in that section I have more than 50 students, and from them only one student got A plus, একজন পেয়েছিল। এবং আরো যদি অনেস্টলি বলছি, that student actually got 78. ফাইনালি আমি যখন গ্রেড সাবমিশনে যাব আমি দেখলাম সে 78 পেয়েছে, এ প্লাস এর স্কোর অবভিয়াসলি না। পরে আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম যে একটা স্টুডেন্ট এ প্লাস পেলো না, এবং হচ্ছে গিয়ে অনেক চিন্তা করলাম যে আচ্ছা হি ওয়াজ আ রেগুলার স্টুডেন্ট, অনেক কিছু কনসিডার করে আমি দুইটা মার্কস আমি কোথায় জানি তাকে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম, করে আমি তাকে এই সে জাস্ট 80 পেয়ে এ প্লাস পেয়েছে। এখন আমি এই ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আমি কিন্তু স্টুডেন্ট নামও ডিসক্লোজ করছি না, জাস্ট ইনফরমেশনটা শেয়ার করার রিজনটা আসি। এ প্লাস তো আমি দেখলাম একটা, এ দেখলাম নাই, এ মাইনাসও নাই, এ মাইনাস আছে 2-3টা, এরপরে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট পাচ্ছে হচ্ছে বি আর বি প্লাস। এবার রিজনটা বলি, রিজনটা হচ্ছে বি প্লাস কারা পায়, আমি এটা ধরেই নেই যে যারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট দে গট বি এন্ড বি প্লাস। এই 60 to 70 এর মধ্যে যে রেঞ্জটা আছে, এই রেঞ্জের এভারেজ স্টুডেন্টের সাধারণত এই রেঞ্জের মধ্যে মার্কস গুলো পেয়ে থাকে। এরপরে একটু এক্সট্রা অর্ডিনারি হতে গেলে তাদেরকে এই যে 70 প্লাস এর স্কোরের দিকে আসে। তো বি প্লাস এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিল যে ওরা ম্যাক্সিমামই অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট গুলো ছিল হচ্ছে অ্যাভারেজ এন্ড কপি পেস্ট, অর্থাৎ একই কোশ্চেন অ্যান্সার আমি যদি 10-12টা কপিতে দেখে আসি, তো আমি তো আসলে সেখানে তাকে মার্কস দিব না, দেয়ার ওয়াজ নো ইনোভেশন। এন্ড কোশ্চেন গুলো সাধারণত আমি এখন এইভাবে করার চেষ্টা করি যে কনসেপচুয়াল হবে, অর্থাৎ আপনি ক্লাসটা করবেন, করার পর আপনার যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন, এরকম টাইপের কোশ্চেন আমি সাধারণত করে থাকি। তো আমার কাছে তাদের কপি পড়ে এভাবে মনে হয় না, আমি সেম এক্সপিরিয়েন্স আমার কিন্তু বিবিএ তেও হয়েছে, কিন্তু আমি আগে ওদেরটা শেষ করি। ওদেরটা এরকম হলো যে আমার কোনোভাবেই ওদের কপিটা পড়ে মনে হয় নাই যে আহ হি হ্যাজ লার্ন সামথিং অর মানে দেয়ার আর সাম ইনোভেশন। এবং আপনাদের মধ্যে যে কমন যে ব্যাড প্র্যাকটিস এখন দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে, যেহেতু অনলাইনে এক্সাম হচ্ছে না, ইউ হ্যাভ কি বলা যায়, আপনাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে, আপনি কি করছেন, ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে কপি পেস্ট করে ওখানে বসিয়ে দিচ্ছেন। তো স্যার ওই একই অ্যাক্সেস তো আমারও আছে এবং আমিও তো নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজির জন্য এই অ্যাক্সেস গুলো দেখতেই পারি। তো আমি কিন্তু নিজেও জানি যে কোথা থেকে কপি করে আনছে। তো এই যে কপি পেস্ট জিনিসগুলো যখন চলে আসে তখন স্টুডেন্ট সম্পর্কে একটা ব্যাড আইডিয়া হয়ে যায় এবং তার মার্কসটা কিন্তু ওরকম একটা এভারেজ মার্কিং হয়ে যায়। আপনি যতই ভালো স্টুডেন্ট হোক, আপনার পারফরমেন্সে কিন্তু সেটার ইম্প্যাক্ট পড়ছে না। তো এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এই ব্যাড প্র্যাকটিস গুলো স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব বেশি আমি লাস্ট সেমিস্টারে পেয়েছি, not only from the business department but also from the science and social science department.
এই জিনিসটার কারণে দেখেন স্কোরটা কিন্তু পোর হয়ে গেছে। এবং ওভারঅল ক্লাস পারফরমেন্সের কথা যদি চিন্তা করেন, সারপ্রাইজিংলি আমি ডিফারেন্ট একটা ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, আমি সেখানে তাদের পারফরমেন্সটা ভালো পেয়েছিলাম। ওখানে যেটা হয়েছিল যে স্টুডেন্টরা ওখানে আমি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ওদের আপনার যেটাকে বলে যে ওরা ভালো করেছে। আমি দেখলাম যে ওদের বরঞ্চ আমি ধরে নিয়েছিলাম যে যেহেতু মানে ইংলিশে মেবি ওরা উইক স্টুডেন্ট ফ্রম দ্য সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, বাট না, ওদের পারফরমেন্স ভালো হলো। এটার রিজনটা আমি বের করলাম এইভাবে যে ওরা ওদেরকে আমি যখন এই যে ফার্স্ট ক্লাসে বলেছি যে কনসেপচুয়াল অ্যান্সার পছন্দ করি এবং কনসেপচুয়াল আমি ভালো স্কোর দেই, তো ওরা যেহেতু লিটারেচার স্টুডেন্ট, ওরা প্রচুর এই যে জিনিসগুলোকে লিখতে পারে। তো ওইভাবে তারা লিখেছে এবং পারফরমেন্সটা ভালো হয়েছে। তো ওভারঅল মার্কিংটা ভালো এসে গেছে। আর সায়েন্সের ওরা ভেবেছে যে এখান থেকে ওখান থেকে আমি একটু কপি পেস্ট করবো, বিজনেসও একই জিনিস, এখান থেকে ওখান থেকে একটু কপি পেস্ট করে লিখবো, তো আমার স্কোরটা ভালো হবে, সেভাবে আসছে। তো ওই যে তখন যখন এখান থেকে ওখান থেকে কপি পেস্ট করে লিখেছে, কপি পেস্টের মার্কসই পেয়েছে। আর আপনি যদি নিজে থেকে লেখেন তখন কনসেপচুয়ালের জন্য কনসেপচুয়াল মার্কসটা পেয়েছে। তো আমি আসলে একটা কথাই বলবো যে আমি যেটা এক্সপেক্ট করি সেটাই বললাম যে প্লিজ একটু নিজে থেকে লেখার চেষ্টা করবেন। এবং আমার কথা এটার উত্তরটাও দিচ্ছি যে আপনি বই থেকে লিখলেন হুবহু কপি করে, আর একজন স্টুডেন্ট হচ্ছে কি কনসেপচুয়াল, সাপোজ আমি জাস্ট আস্ক করলাম যে হোয়াট ইজ স্কারসিটি, একজন একদম হুবহু বইয়ের যে ডেফিনেশন দেওয়া আছে সেটা লিখলো, আর একজন হচ্ছে কি নিজের মতো করে লিখলো, আমি কাকে বেশি মার্কস দেবো? টু বি অনেস্ট, যে নিজে থেকে লেখা আমি তাকে বেশি মার্কস দিই। এবং এই কথাটা আমি প্রত্যেকটা ক্লাসেই শুরুর দিকে বলি যে আমি হচ্ছে গিয়ে কনসেপচুয়াল হলে আমি সেখানে মার্কসটা বেশি দিই। সো কনসেপচুয়ালের ক্ষেত্রে আসলে একটু কেয়ারফুল হবেন প্লিজ স্যার। সো কনসেপচুয়াল হলে আমি কিন্তু মার্কসটা আপনাকে ভালো দিই। এবং আবারও বলছি যে ম্যাডাম আমি নিজের মতো করে লিখলে কি মার্কস দিবেন? হ্যাঁ, নিজের মতো করে মার্কস দিব। যদি আমার কাছে মনে হয় যে আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার, সেখানে মার্কস দেবো। যদি গ্রামাটিক্যাল কিছু মিস্টেক থাকে, obviously I will consider that. And one more thing, if you give some real life example, আমি দেখবেন যে আমিও পড়ানোর সময় প্রচুর রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই। তো ওইভাবেও যদি আপনি অ্যান্সার করেন আপনি কিন্তু ভালো মার্কস পাবেন। এবং আমি যেটা মনে করি আমার বাকি কলিগদেরও একই কমপ্লেন ছিল যে লাস্ট সেমিস্টারে স্টুডেন্টদের পারফরমেন্সটা ফল করছে। এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন, তারা এটাই বলেছে যে কপি পেস্ট ওর এখান থেকে ওখান থেকে লেখা। তো এই জিনিসগুলো আমরা যদি একটু অ্যাভয়েড করি, ইউ উইল গেট গুড মার্কস, এটাই বলতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আর তেমন কিছু বলার নাই। আমাদের আসলে আমরা রেফারেন্স কোনটা ফলো করবো এটা নিয়ে এখন একটু কথা আসে। আমরা দুইটা রেফারেন্স দেখেন আমি একটু বোল্ড করেছি, একটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বাই ম্যানকিউ, এই বইটা, এবং হচ্ছে গিয়ে আরেকটা দেখেন আরেকটা জায়গায় আমি বোল্ড করেছি, দ্যাট ইজ হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বাই পার্কিন। তো অলরেডি আমি পার্কিনের বইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো প্রথম বইটা আমি হচ্ছে গিয়ে পার্কিনের মানে প্রথম লেকচার গুলো যেগুলো আছে আমরা এই পার্কিনের বই থেকে আসলে আমি একটু ফলো করব। তো ওখান থেকে আসবে, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো বইয়ের নাম দুটো একটু লিখে নেন এখনই। তো আমি যেটা বলছিলাম যে বইয়ের দুইটা নামটা একটু লিখে নিবেন, আমি রেফারেন্স দুটো আপনাদের সাথে অবভিয়াসলি শেয়ার করব। ম্যানকিউর বইটা আমি হয়তো একটু পরে শেয়ার করবো, বিকজ এটা আমাদের পরের দিকে কিছু চ্যাপ্টার আছে যেটার জন্য আমি সেটা ম্যানকিউর বইটা ডিরেক্টলি ফলো করি, ওটাতে যাব। আর ফার্স্ট যে চ্যাপ্টার গুলো আমরা পড়াবো, জিডিপি, ইনফ্লেশন, দেন মানি, then aggregate demand supply, those are from the book by Michael Parkin. সো আমি অলরেডি শেয়ার করেছি, ওটাই বলছিলাম। লেকচার নিয়ে আমি কিছুই বলবো না, যে হোয়াট আই এম গোয়িং টু কন্ডাক্ট অন মাই ক্লাসেস, এগুলা যখন ক্লাসে আসবে তখন আমি বলবো। শুধু আপনাদের যে আমি কোর্স আউটলাইনে দেখবেন যে আমি চ্যাপ্টার গুলো একদমই মেনশন করে দিয়েছি যে কোন কোন চ্যাপ্টার আমি ফলো করবো, এবং দুইটা তিনটা বইয়ের নামও আমি অনেক ক্ষেত্রে মেনশন করেছি। ফর এক্সাম্পল, ফর ফার্স্ট লেকচার we will focus on the
chapter 5 from MenQ. From Perkin, and same chapter you will get from the book, another book that is the book by Microeconomics of Samuelson. ওটার আবার দেখা যাবে chapter 20 তে কিন্তু he discusses about the GDP, GNP, the measurement of GDP, etc. etc. So Samuelson's বইটাও যদি আপনাদের মনে হয় যে দরকার, আমি চাইলে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করতে পারি। এটা আমার কাছে আছে পিডিএফটা, and it's available on your library. আমাদের যে গ্রিনের যে লাইব্রেরিটা আছে, এই বইটা অনেক বেশি অ্যাভেলেবল। এই জন্য এই বইটারও টপিক গুলো দেওয়া আছে, মানে আমি চ্যাপ্টার গুলো মেনশন করেছি যে ওখান থেকে যদি বইটা কালেক্ট করেন ওখান থেকে আপনি পড়ে নিতে পারবেন। এবং একই কথা, আমি পার্কিনের বই ফলো করছি বলে যে আপনাকে শুধু পার্কিন ফলো করেই পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। জাস্ট কনসেপ্ট গুলো আমরা ক্লিয়ার করব, তারপর আপনি যেখান থেকে পড়েন না কেন আমার কোনো সমস্যা নাই, এটাই বলতে চাচ্ছি। তো আমি কোনো কি কি পড়াবো এসব দিয়ে আপনাদের সাথে আসলে আমি তেমন কোনো ডিসকাশনে যাবো না, যখন পড়াবো তখনই দেখবেন, এটাই হচ্ছে গিয়ে কথা। তবে মেইনলি আমি 24 লেকচার কমপ্লিট করি, এটাই আমি চেষ্টা করব। সো সেটা নেওয়ার চিন্তা করব আমরা, এটাই হচ্ছে কি বিষয়। আর লাস্টের দিকে একটু বলি, ফিসকাল পলিসি, মনিটারি পলিসিটা যখন আমি পড়াবো এটা আমি বাংলাদেশের বেসিসে এটার একটু এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব। এই হচ্ছে কি বিষয়। আর আরেকটা ইনফরমেশন শেয়ারের বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে ক্লাস রেকর্ডিং গুলো কিভাবে আমি দেই সেটার জন্য। তো আমরা একটু আমাদের আবারও প্রিভিয়াস ক্লাসে চলে যাই, যেটা আমাদের লাস্ট সেমিস্টার যে গুগল ক্লাসরুম ছিল সেখান থেকে একটু দেখি। তো ওদের দেখেন যে আমি সবগুলো যেরকম একটা টপিক ওয়াইজই সাজিয়েছি। তো আমি আমার ক্লাসটা যখন শেষ হয়ে যায় এরকমই হয়, এটাই আমার জন্য সুবিধা যে প্রত্যেকটা ক্লাসে সুন্দরভাবে এরকম টপিক ওয়াইজ আসে। যদি একটু খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেক আমি ক্লাস রেকর্ডিং গুলো যেটা শেয়ার করেছি, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা এখানে একটা ইউটিউব লিংক দিয়ে দেওয়া, এবং এটা ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা ইয়াতে চলে যাব, লিংকে চলে যাব, একটা ভিডিওতে চলে যাব, সেখান থেকে আপনি হচ্ছেন গিয়ে আপনার এই ক্লাস রেকর্ডিং গুলো পেয়ে যাবেন। এবং এইভাবে আমার সবগুলো ক্লাস রেকর্ডিং এভাবে দেওয়া থাকে। এন্ড ক্লাস লিংকও দেখবেন যে আলাদা, যেরকম আলাদা টপিক ক্রিয়েট হয়েছে এভাবে আমি প্রতিদিন ক্লাস লিংক গুলো এভাবে লেকচার ওয়াইজ দিয়ে দিব। তো যেখানে আমি আসলে আমাদের ক্লাস রেকর্ডিং গুলো আমি শেয়ার করে থাকি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এখানে, এবং এটা আপনাদের জন্য আমি প্লে লিস্টও ক্রিয়েট করে, আমার মনে হয় প্লে লিস্টেই আছে, হ্যাঁ প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করে রাখি। তো সেখান থেকে আপনারা হচ্ছেন গিয়ে পেয়ে যাবেন। এবং এখানে স্টুডেন্টদের মেইন যেটা কনসার্ন হয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের সিকিউরিটি কনসার্ন, যে যেহেতু ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আসলে আমার বেনিফিটস কি বা আসলে ম্যাডামের বেনিফিটস কি, কিসের জন্য দিচ্ছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলে নিই। এখানে আমি প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে ক্লাসের ব্যাপারে যেটা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে উইন উইন সিচুয়েশন যাতে থাকে, সেইভাবে আমি সাধারণত ম্যানেজ করার চেষ্টা করে থাকি। তো আগে আসে আমার উইন উইন সিচুয়েশন কি, আমি যখন ফার্স্ট স্প্রিং 2020 তে অনলাইনে আসলাম, আমি প্রথম যে প্রবলেমটা ফেস করলাম, আমার স্টুডেন্টরা আমাকে কমপ্লেন করলো যে গুগল ক্লাসরুমে যদি তাদেরকে ওই যে রেকর্ডেড ভার্সন গুলো আমি আপলোড করে দিই, এক্ষেত্রে ওদের সমস্যা যেটা হয় যে ওখান থেকে ওরা ডাউনলোড করতে খুব অসুবিধা হয়, এবং যতবার ওরা ওই ভিডিওতে ক্লিক করছে অতগুলো এমবি ওদের খরচ হয়ে যাচ্ছে। তো সেখান থেকে আসলে ওটা ওটা আমার সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিল, ওরা আমাকে সাজেস্ট করলো যে আমি এইভাবে চাইলে একটু তার সাথে ভিডিও আপলোড করে দিতে পারি ওখান থেকে। ওরা বলে যে ওদের ওদেরকে এক্সেস দিয়ে দিতে, ওরা আপলোড করে দিবে। তো ইট ওয়াজ মাই পার্সোনাল চ্যানেল, তো আমি এখানে আসলে আমার নিজের যেহেতু আমি অনেক বেশি বাহিরে যেতে পছন্দ করি, সেইটার ভিডিও টিডিও গুলো আপলোড করে রাখতাম আমার পার্সোনাল পারপাস, এটা কোনো কমার্শিয়াল পারপাসেও না, ইভেন এখনো সেগুলো আছে। তো ওখানে হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট, যেহেতু আসলে ড্রাইভে এত ভিডিও রাখা পসিবল না, দেখা যায় যে আমি একটা ট্যুর করে আসতাম, অনেক অনেক ভিডিও করতাম, তো ওগুলো আসলে এখানে আপলোড করে রেখে আমি আমার মতো করে যখন দরকার হয় আমি দেখে নিই। তো তখন হচ্ছে কি আমি এখানে আপলোড করে দিলাম। এখন এখানে আমার দুটো সুবিধা হলো, সত্যি কথা যেটা আমার একটা বেনিফিট হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে গত আমরা কয়টা সেমিস্টার, 5টা সেমিস্টার, 5টা এটা নিয়ে মনে 6 নম্বর সেমিস্টার হবে, অলমোস্ট 6টা সেমিস্টার আমরা হচ্ছে কি অনলাইনে যাচ্ছি। আমার কাছে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্লাসের ডকুমেন্টেশন আছে, মানে হচ্ছে কি আমি যখনই যে ক্লাসের রেকর্ডিং দেখতে চাই না কেন আমার কাছে কিন্তু ডকুমেন্টেশন আছে। যেমন আমি একদম শুরু থেকে যে ওই সেমিস্টার মাইক্রো ইকোনমিক্স ছিল, মাইক্রো ইকোনমিক্স এর প্লে লিস্ট কিন্তু আছে আমার কাছে। তো আমি কিন্তু এখান থেকে দেখে আমি আমার মতো করে দেখে নিতে পারছি যে ওখানে আমি আসলে ওদেরকে কি পড়িয়েছিলাম। তারপরে আমার আরেকটা ক্লাস লেগছে যেটা, যেই কোর্সটা এখন অনেকদিন অফার হয় না, ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স, ওটা কোথায় গেল? আচ্ছা আছে, মেইন কথা হচ্ছে কি এগুলা সবই প্লে লিস্ট গুলো আছে। তো আমার ক্লাসের সবগুলো ডকুমেন্টেশন আমার কাছে কিন্তু আছে, অর্থাৎ আমি চাইলেই
আমার ক্লাসে আসলে আমি কি কি পড়িয়েছি, কি কি করিয়েছি সেগুলো ডকুমেন্টেশন আমি দেখতে পাচ্ছি। তো এটা আমার জন্য অনেক বড় বিষয় না যে সরি 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 আমি একটা ভিডিও প্লে করে ফেলেছি। তো এটা আমার জন্য আসলে আমি মনে করি এটা আমার জন্য একটা বড় ধরনের ডকুমেন্টেশন, এবং আমি চাইলেই আমার যে কোর্স গুলো কখন কোন কোন কোর্স কন্ডাক্ট করেছি এবং সেই কোর্সে আসলে আমি কি কি পড়িয়েছি সেটা আমি ইজিলি বের করে নিতে পারছি। এটা হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বেনিফিটের বিষয়। আহ সো এইখান থেকে আমি আসলে হচ্ছে গিয়ে আমি এটা মনে করি যে আমার জন্য এটা একটা পজিটিভ সাইড, যেটা আমি আমি এই যে বলছিলাম যে আমি আমার ক্লাস থেকে আমি পাচ্ছি যে আমার একটা ডকুমেন্টেশন যে আমি এতগুলো ইয়ার নিয়েছি। আর আপনাদের জন্য সুবিধা যেটা, ইউটিউবে আমি যখন আপলোড করি এটার ভিডিও সাইজ গুলো ছোট হয়ে আসে। যেমন একটা ক্লাসের রেকর্ডিং আমার মিনিমাম 300 MB এরকম একটা সাইজ হয়, বাট আমি যখন এটা আপলোড করি এটা কনভার্ট করে দিই এবং এটার সাইজটা ডিক্রিজ করে খুব বেশি হলে 30 MB 35 MB এরকম একটা সাইজ হয়েছে। এবং আমি আর একটা অপশন ওপেন করি, দ্যাট ইজ আপনি ডাউনলোড করার একটা অপশন থাকে। তো আপনি যখন অফলাইনে থাকবেন তখন এই ডাউনলোড করা থাকলে ওখান থেকে আপনি হচ্ছেন কি এটা দেখে নিতে পারবেন। তো আপনার ওই গুগল ক্লাসরুমে যে যেই ঝামেলাগুলো ছিল সেগুলো আসলে এখানে তখন থাকে না। আর একটা সুবিধা হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা, যেটা প্রাইভেসি কনসার্ন, যেটা স্টুডেন্টদের খুব হেডেক। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে যেটা করি দেখেন, প্লে লিস্ট গুলো ফাইনালি যখন আমি আপলোড করে ফেলি, প্লে লিস্ট গুলো হচ্ছে গিয়ে আমি একটা প্রাইভেসি দিয়ে দিই। এটা একটু দেখাই দিই তাহলে বুঝবেন। ম্যাক্রো ইকোনমিক্সটাই দেখাই, সামারের 2021 এর। দেখেন আমি প্লে লিস্ট গুলো হচ্ছে কি আনলিস্টেড করে দিয়েছি। আচ্ছা, আনলিস্টেড মিনিং কি দেখেন, আনলিস্টেড মিনিংটা এখানে বলে দিচ্ছে। ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক অ্যান্ড ভিউ দ্য ভিডিওস। ইয়েস, এই ভিডিওগুলো একমাত্র যাদের কাছে এই মানে ক্লাসের লিঙ্ক গুলো আছে, ওই যে গুগল ক্লাসরুমে যাদের সাথে, অর্থাৎ আপনাদের সাথে আমি লিঙ্ক শেয়ার করছি না, একমাত্র তারা এই ক্লাস মানে এই ভিডিও গুলোতে অ্যাক্সেস নিতে পারে। আদারওয়াইজ অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না। আর একটা অপশন আছে, সেটা আমি সাধারণত দেই না, ওটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবারদের সাথে শেয়ার করতে হয়, আমি ওটাও করি না। আমি শুধুমাত্র যাদের আমার স্টুডেন্টদের সাথে এটা আমি শেয়ার করে রাখি। তো এইভাবে করে হচ্ছে কি আমি আমার ক্লাস মানে যে রেকর্ডিং গুলো, ক্লাস রেকর্ডিং গুলো এইভাবে আপলোড করছি। তো আমার জন্য এটা ইজিয়ার হয়। এখন অনেকদিন ধরে ইউটিউব ইউজ করছি বলে এই যে ভিডিও কনভার্ট এন্ড আদার্স এগুলো আমার অসুবিধা মনে হয় না। আর স্টুডেন্ট এন্ড থেকে আমার কাছে মনে হয় যে গুগল ক্লাসরুমে যে ড্রব্যাকস গুলো ছিল, মানে ভিডিও রেকর্ডিং শেয়ারের বিষয়ে, মানে কোনো একটা রেকর্ডিং শেয়ারের বিষয়ে যে প্রবলেম গুলো ওনারা ফেস করে, সেই প্রবলেম গুলো আসলে সাধারণত স্টুডেন্টদের মধ্যে হয় না। এটাই হচ্ছে আমার, যেটা আমি বলবো যে আমার স্টুডেন্ট এন্ড থেকে আমি যেটা বেনিফিট পেয়েছি সেটা দেখি। এই তো, এছাড়া হচ্ছে গিয়ে আর তেমন কিছু বলার নাই আজকে আমার ক্লাসে। আহ এই এতটুকুই। এখন আসলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব, এবং সেটার আগে আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি। সবাই কি ঘুমাই গেছেন আজকে ক্লাসে? না ম্যাম, ঘুমাইনি। না ম্যাম, না ম্যাম। সব তো বলেই দিলেন ম্যাম, আর মানে কোশ্চেন করার কোনো জায়গা না, নেই। কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে আস্ক করে নিতে পারেন। আগে কোশ্চেন গুলো একটু শুনে নিই, তারপরে আসলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব। মিস, আমাদের কি ম্যাথস এর পাশাপাশি কি থিওরি থাকবে? হ্যাঁ, ম্যাথটা আমাকে যদি একটু রেশিওটা জানতে চান, মিড টার্মের জন্য যদি বলি, মিড টার্মে এটা 50-50। মিড টার্মের প্রথম দিকে আমরা প্রচুর ম্যাথস করব, ওই যে জিডিপি, তারপর ইনফ্লেশন, ওই চ্যাপ্টার গুলোর দিকে প্রচুর ম্যাথস আছে। তো মিড টার্মের রেশিওটা 50-50-তে চলে যায়। আফটার মিড এটা হয়ে যায় হচ্ছে 30-70। রিটেনটা 70% থাকে আর ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শনটা হচ্ছে 30% থাকে, এরকম আসে। মানে Thank you, miss. ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন আছে, ম্যাক্রোতে ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন আছে, এবং সেটার মানে একবারে যে থিওরি নেই তাও না, আবার যে পুরোটাই মানে ম্যাথমেটিক্যাল তাও না, কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন আছে, এটাই বলতে চাচ্ছি, এবং ভালো অ্যামাউন্টের ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন আছে। আচ্ছা মিস, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমাদের হচ্ছে ক্লাসের জুম লিংকটা কিভাবে প্রোভাইড করা হবে? জুম লিংকটা হচ্ছে গিয়ে আমি এই যে ক্লাসের শুরুতেই আপনাকে দিয়ে দিব, এটাকে যেটা বলে যে প্রতিদিনেরটা প্রতিদিন হ্যাঁ, আপডেট হবে? প্রতিদিন আমি আপলোড করে দিব। তারপরেও আমি যেটা করি, আর একটা যেটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে যে আহ অনেক সময় 2-3 দিন এটা একসাথে শেয়ার করে দিই। তো ওইটাও করি, কিন্তু ওই যে একই জিনিস আমি যখন হচ্ছে গিয়ে শেয়ার করব তখন আপনি পেয়ে যাবেন, মানে মানে আপনাদের কাছে তো মেইল যাবে, ওইভাবে দিব। জুম লিংকটা, মেইলটা আপনারা পাবেন।
আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, ম্যাটেরিয়ালস, আমি কোনো ম্যাটেরিয়ালস যদি বিয়াতে দিই ওটাকে কি বলে? যে ম্যাটেরিয়ালস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনলাইন ম্যাটেরিয়ালস যদি দিই সেগুলো আমি লিঙ্ক গুলো গুগল ক্লাসরুমে দিব। আর আপনাদের কোনো প্রবলেম হলে তো আমাকে ফোন করতেই পারবেন। আর আচ্ছা, আর একটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে সিআর ডিসাইড করি নাই। আপনাদের প্রিভিয়াসলি সিআর হয়ে আসছেন এরকম সেকশনে, এরকম কে কে আছেন? একটু হ্যান্ড রেজ করেন তো। ম্যাম প্রান্তিক সিআর হিসেবে ভালো হবে। আচ্ছা, প্রান্তিক ভালো। আচ্ছা প্রান্তিক। আর অন্য কেউ আছেন যিনি আগে সিআর ছিলেন? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি একজনকে আসলে ডিউটি অ্যাসাইন করতে চাচ্ছিলাম না, আমি হয়তো ম্যাম দুইজনকে আরেকজন আছে ম্যাম, ও জয়েন দিচ্ছে ম্যাম, ও ম্যাম দিশান একটু হচ্ছে সিআর মুনতাসির মামুন উরশাদ ম্যাম। ভালো হবে, ও বিগত কয়েকটা সেমিস্টার সিআর হিসেবে আছেন। তানভীর, আমি সেক্ষেত্রে নামটা শুনিনি, কার কথা বলেছেন? প্রান্তিক ম্যাম। প্রান্তিকের সাথে আমি আসলে আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ওকে প্রান্তিক, তাহলে আপনি যেটা করবেন অ্যাজ এ হ্যালো সিআর, ম্যাম। আপনি হচ্ছেন গিয়ে ম্যাম জি ম্যাম এখানে আমার মনে হয় কি ম্যাম দুইজনের দরকার নেই, কারণ হচ্ছে দেখা যাবে শুধু শুধু আরেকজনের নিলেন, তার কোনো কাজ নেই, দেখা যাবে তার মনটা খারাপ হয়ে যাবে যে আমাদের সিআর দুইজন কাজ একজন করতেছে। কারণ বিগত আমি আরো কোর্সগুলোতে দেখছি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিআর দুজন থাকলে দেখা যাচ্ছে কাজ তো হচ্ছে প্রধান সিআর যে সে করতেছে, দেন হচ্ছে প্রধান সিআর আরো বলে একজন। কিছু থাকে না, হয়তো একজন কাজ হ্যাঁ করে হ্যাঁ থাকে। হ্যাঁ 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 সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে অন্য সিআরটা হচ্ছে তার মুড অফ হয়ে যাবে যে আমি আর কোনো কাজ নেই বা এরকম। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একজন থাকাটাই বেটার আমি মনে করি আর কি। ওকে তানভীর, থ্যাংক ইউ। তানভীরের সাথে মেবি আমি ক্লাস পাইনি। আমি করেছি তো। তানভীর, আমি না তানভীর খান ওয়ালিদ এরকম একটা নাম বারবার মনে আসছে, মানে আমি হ্যাঁ, একটু আমিও করেছি ম্যাম, আপনার এর আগে কোর্স করেছি ম্যাম। আচ্ছা, আমি ওটার সাথে কনফিউজ জি হয়ে জি যাই। ম্যাম, আমার সাথে ম্যাম ওই তানভীরও করেছে ক্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে হচ্ছে ওই যে ওয়ালিদের নামটা বারবার মনে আসছে, যে ওনাকে পেয়েছে তো ওনার নামটা বেশি মনে আছে, এই জন্য বলছি। তো আচ্ছা ঠিক আছে তানভীর, জি আমি ম্যাম। আসলে একটা ভালো আইডিয়া পেলাম, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি একজনই সিআর রাখি। তো প্রান্তিক, আপনি যেটা করবেন, আপনার একই জিনিস ওই যে যেটা আমি ক্লাসে করতে বলি, আপনার বেসিক ইনফরমেশন, আপনার নাম, আইডি, আর কি ফোন নাম্বার আর মেইল অ্যাড্রেসটা আমার গুগল ক্লাসরুমে একটু পোস্ট করে দিবেন, তো সবাই আপনার একটা ইউনিফর্ম প্ল্যাটফর্মে আপনার হচ্ছে গিয়ে ইয়াটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা প্রান্তিক, মেবি এটা জানতে চাচ্ছিলেন যে গুগল আমাদের যে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওখানে আমি জুম লিংক শেয়ার করবো কিনা। আমি না না ম্যাম, আমি সেটা আর কি জানতে চাই না। গুগল ক্লাসরুমে মানে জুম লিংকটা কিভাবে শেয়ার করবেন? মানে অনেকে আছে একটা দিয়ে হ্যাঁ, আর কি 3-4 উইক ক্লাস নেয়, আবার অনেকে আছে আপডেট করে মানে রেগুলার, ও সেটা আর কি আচ্ছা ম্যাম। আচ্ছা, না 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 না, আমি একদম রেগুলার বেসিসে দিই জুম লিংকটা। একদম ওই যে আমি এই জন্য প্রিভিয়াস সেকশন একটা সেমিস্টারে যে দেখাচ্ছিলাম ওটা আবার একটু দেখাই দরকার হলে। ওনাদেরটা দেখেন, আমি দেখবেন যে একদম 24 ক্লাসেরই আমি কিন্তু জুম লিংক শেয়ার করা। এই যে দেখেন, একদম ক্লাস লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত 23টা ক্লাস নিয়েছিলাম ওদের, 23টা ক্লাস পর্যন্ত জুম লিংক শেয়ার করা। জি ম্যাম। মানে একদম ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাসের আমি জুম লিংক দিব। একটা লিংক আমি বুঝতে পারছি ক্যারি অন করে যেভাবে, আমি ওইভাবে নেই না। মানে ওইটাতে বারবার হচ্ছে এডিট করতে হয় বা টাইমিংটা চেঞ্জ করতে হয়, তো এটার আর আসলে এইভাবে দরকার কি। তো আমি একেবারে নিয়ে নিই, এটাই বলছি। আর অনেকে বেসিক ভার্সনে ক্লাস নেয়, তো আমি বেসিক ভার্সন দিয়েও আসলে নেই না, তো এই কারণে হচ্ছে এটা। ওকে, সো আমরা তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সে চলে যাই। তো প্রান্তিক, আপনি যেটা করবেন, ওই যে বললাম যে ইনফরমেশন গুলো, আপনার ইনফরমেশনটা শেয়ার করে দিন। আপনার ফোন নাম্বার তো মেবি আমার কাছে আছে, তো মেইল অ্যাড্রেসটাও দিয়ে রাখেন, আমি ওখান থেকে নিয়ে নেবো। তাহলে এখানে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা কল করে নিই, রেকর্ডিংটা একটু পজ করি। আচ্ছা না, ফার্স্ট ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা রেকর্ডিংটা থাকো, ওইটা একটা ডকুমেন্টেশন। ওকে, প্লিজ রেসপন্স টু ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। সাথী আক্তার, ইয়েস ম্যাম। জান্নাতুল ফেরদৌস, 192-006-001। ওকে, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাহবুবা তাবাসসুম, প্রেজেন্ট ম্যাম। হোসেন আলতাফ মাহমুদ, তানভীর খান ওয়ালিদ, পাপন চন্দ্র রয়। তানভীর খান ওয়ালিদ ছিলেন না ক্লাসে? জি ম্যাম, একটু আগে ছিল তো। ওকে, পাপন চন্দ্র রয়, পাপন ছিলেন আজকে ক্লাসে? না, পাপনদের হচ্ছে আজকে পুজো হচ্ছে, তো এর জন্য আর কি ম্যাম ক্লাসটা করতে। মোহাম্মদ প্রান্তিক হোসেন, ইয়েস ম্যাম। হাসিবুল ইসলাম নিলয়, ইয়েস ম্যাম।
মোহাম্মদ তানভীর হোসেন, ইয়েস ম্যাম। মোসাম্মদ জুবায়েদা গুলশানারা মিম, Yes, ma'am. ম্যাম তানভীর খান ওয়ালিদ ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। মাসুদ আমার বিন নেটটা আমিন, স্লো ম্যাম, আমি শুনতে ইয়েস পাই না। ম্যাম। খুদেজা আক্তার, খুদেজা আক্তার 19201 লাস্টে 52, মাহজাবিন রহমান, আকিব মুরাদ, মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত শিকদার। জি ম্যাম, ম্যাম আকিব মুরাদ আছি। আচ্ছা আকিব আছেন। ইয়াসিন আরাফাত শিকদার, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইয়াসিন আরাফাত শিকদার, ইয়াসিন আরাফাত শিকদার আছেন 73। জি ম্যাম। ওকে, ম্যাম আমাকে শোনা যাচ্ছে না? জি জি শুনেছি। মোহাম্মদ শাকিল, মোহাম্মদ শাকিল ঘুমায় গেছে, এই যে পার্টিসিপেন্ট লিস্টে আছে, কথা বলে না। ম্যাম আমার নেট সমস্যা, আমি কথা শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। ম্যাম মোহাম্মদ আমার শাকিল, প্রেজেন্টে কি দেয়া হচ্ছে? হ্যাঁ দিয়েছি স্যার। আমার এমবিএ তো একটা স্টুডেন্ট আছে, ওনার নাম মোহাম্মদ শাকিল, যখনই কল করি উনি হচ্ছেন কি ঘুমায় যায়। আচ্ছা নুসরাত জাহান, নুসরাত জাহান, মোসাম্মদ নাজমুন নাহার নীলা, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইন্দ্রজিৎ দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, শফিকুল ইসলাম দীপু, মোহাম্মদ শাওন মিয়া, ইয়েস ম্যাম। জেবানুর রহমান, আমি কি ঠিক উচ্চারণ করেছি? জি ম্যাম। ওকে, জেবানুর রহমান, মোহাম্মদ Present, ma'am. মুহাইমিনুল ইসলাম দীপু, ইয়েস ম্যাম। মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, ইয়েস ম্যাম। জারিন তাসনিম, Yes, ma'am. আশরাফুন নাহার আশা, মেহেদি হাসান সিয়াম, ইয়েস ম্যাম। তৌশিক মাহমুদ, ইয়েস ম্যাম। মুহিত ফেরদৌস খান, মুহিত ফেরদৌস খান, কাঞ্চন কুমার ভৌমিক, ইয়েস ম্যাম। মোহাম্মদ নাহিদ পারভেজ, মুনতাসির মামুন ওশান, ইয়েস ম্যাম। তারানা হাসনাত, Yes, ma'am. আহমেদ নুরা আলম, নামটা সুন্দর, আছেন স্যার? আচ্ছা নুরা না নূরে? নূরে মোস্ট প্রবাবলি। নুসরাত জাহান মিম, Yes, ma'am. আচ্ছা আহমেদ নুরে আলম আছেন? আচ্ছা নুসরাত জাহান মিম, Yes, ma'am. মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা আমি কারুর রোল কল করি না এমন কেউ আছেন? মানে উনি ক্লাসে অ্যাডভাইজিং করেছেন, মানে এই কোর্সে এনরোল, বাট আমি রোল কল করিনি, এমন কেউ আছেন? আচ্ছা ঠিক আছে। সো কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে আস্ক করতে পারেন, আদারওয়াইজ আজকে আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করে দিব। আজকের ক্লাস মানে ফার্স্ট ক্লাসে আমরা তেমন কোনো স্টাডি করি না, তো এটাই বলছেন, নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আসলে ফুল পেজে ক্লাসটা স্টার্ট করবো, এটাই। আচ্ছা তাহলে আজকে শেষ করে দেই, ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, সবাই ভালো থাকবেন। এন্ড আচ্ছা একটু বিষয় আছে, আপনাদের যদি আমি অ্যাডভান্স ক্লাসটা নিয়ে নিতে চাই, এটাতে কি কোনো সমস্যা আছে? না মিস। টুইসডেতে আপনাদের আপনাদের ক্লাস কখন থাকে, মানে ফ্রি কখন থাকেন টুইসডেতে? আমাদের হচ্ছে কয়টা, 11টা, 11:30 থেকে একটা, আর একটা 1:30 থেকে। আচ্ছা ধরেন টুইসডেতে যদি আমি 4:30 মানে 4:30 থেকে 6টার একটা স্লট আছে, এই স্লটে যদি ক্লাস নিতে চাই, আপনাদের কারো কি ক্লাস আছে ওই স্লটে? নো মিস। নো মানে মিস, আমাদের নেই। এটা কারোরই থাকার কথা না, তো এমন যদি হয় তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে আপনাদের অ্যাডভান্স ক্লাস নিয়ে নিব, কারণ আমার যদি কোনো কারণে মানডেতে প্রবলেম, কারণ মানডেতে আমার একটু মিটিং থাকে, এটার জন্য একটা ঝামেলা হয়ে যায়,
তো ওটা যদি এরকম হয় তখন সেক্ষেত্রে আমি হয়তো অ্যাডভান্স ক্লাসটা নিয়ে নিব, নিলে এটা আগের দিন নেবো, টুইসডেতে হয়তো 4:30 থেকে 6টা এই স্লটে নিয়ে নেবো। ওকে ম্যাম। নিলে আমি অবভিয়াসলি ইনফর্ম করে দেবো, আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে ইনফর্ম করে দেবো, গুগল ক্লাসরুমে ইনফর্ম করে দেবো, সেই ওয়েস ক্লাসটা নেবো। ঠিক আছে, তাহলে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, এন্ড সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। এন্ড কোনো প্রবলেম হলে ফিল ফ্রি টু পোস্ট অন দ্য গুগল ক্লাসরুম, আমি ওটা ওয়েস সলভ করে দিব। ওকে মিস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।